कराग्रे वक्ते लक्ष्मी कुन्मूले सरस्वती गर्भजे तुम गोविंद पर भाते गदस्तु समुद्र वसुदे देवी पर्वत तन्मंडले विष्णुपति पाद पच्चतम वसुदेव स्तुम देवम कंचारम दम देव की परमाण पुष्टम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात ब्रह्मा मुख करो तो वासलम पगलो दत्त गिरिरम योचपात्मा वंदे परमाणु हे नाथ शांताकार भजन गण सपसनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन संदन मेघ वर्णम सुभागम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगी प्रीतियानिक वंदे विष्णु भवबहरणम सर्वे लोकनाथम य ब्रह्मा वरुणम सरितम सतुनम विनितम दिवे सत्वे वंदे सागपदकमुपनिषदे गाय समागा दयानावसित तथागतेन मनसा पच्ययन्ति योगिन्यस्यानन्त न विद्रुसुरासुरगणा देवा तस्मै नमो पपन पारिदात्रम तोत्रवेत्रकप्रम ज्ञानम मुद्राम कृष्णा गीताम तुदे श्री श्री गुरु संसर्ग मन मुग्धारे बरे नरक बिबिम जोदाय पर सारे बुद्धि तनु जाने की सुमरो पौर कुमार बल बुद्धि विद्या देह मन कार जैन मन ज्ञान गुण सागर जय कुप्ति लोक दागर राम दूत बलजामनि पुत्र पुष्प नाम महावीर विक्रमी बजरंगी कुमति निवार सुमि के संगीन कंचन वरण विराज सुभक्षा कानन कुंडल कुटुम केसा हाथ पदा ध्वजा विराज काजे मुद्दान साजे शंकर सुवर्ण केसरी नंद तेज प्रताप माधकुंदन विद्यावान गुणिति सतुर राम काज करि वेको आतुर प्रभु श्री श्री वेको ऋषिया राम तमन विषय सूक्ष्म रूप दृश्य दिखावा बिंग डुबे लंका जलावा भीम रूप दृश्य सुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे लाय संजय लक्ष्मण जीवा श्री रोबर किनाई बहुत बड़ा तुम मम फिर प्रसन्न भाई सहत बदन तुम्हारो यश गाव यश पद गाव सनकादि ब्रह्मांड मुंशा नारद सारद सहित ऐसा ये कुबेर दिखपाल जहाते कवि कोविन कैसे के कहाते तुम उपास किनारा मिला रात दिन तुम्हारो मंत्र मानक से वैसे जगदान युग शत्रुजय पर बांधो ले तुम मधुर प्रदान पर भूमि का मिल मुख में दिल लेती का सरदाई दुगुम का जगत के जेते सुगु अनुग्रह तुम्हारे थे राम दुबार पर होतना सब सुख लहरी तुम्हारी सदना तुम लोग सुख हो डरना अपनो ते समारो आपे तीनों लोग हाथे कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुना नाशे रोग जैसे परा जपत निरंतर मन बल बिरा संकट से हनुमान छुड़ा मन कुम जान दोला सब पर राम राजा तिनके का साजा और मनोजो को लय सो तुम जिम फल पाओ चारों विपता तुम्हारे पजु गुजारा साधु संत के तुम उपवास गुजर राम दोला से दोनों निज दाता यश विद्या जानकी माता राम रसाया तुम्हारे पास सदा रुकुप्ति के दासा तुम्हारे भज राम को पावे जन्मों जन्म के दुख श्राव अनकल रघुपुर जाय दान धर्म हरे भक्त वो देवता नदिर में सुसु करे संकट कटे मिटे सबिरा जो सुमरे मन बल वीरा जय जय जन्मन गोसाई कृपा करो दिखाए जो सदबार पाठ करे कोई सुटे बंदी माँ सुख होए तुलसीदास सदा से रखिए नाथ दिमिटे पवन तरणक संकटारण मंगलम बुद्धि राम जय श्री राम जय हनुमान दादा जय जय श्री राम पवन तरणक संकटारण मंगल बुद्धि राम सीताराम नमो माँ भवानी माँ भगवती माँ पार्वती माँ जगदम्बा माँ देवनी बुद्धिमान सुरतमान ब्रह्मणि माँ ब्रह्मा जी ब्रह्म पिता माँ माँ लक्ष्मा विष्णु व नारायण परमात्मा ओम नमो भगवती वासुदेव राधे कृष्ण रुक्ष्मी माता पूरी हनुमान जी महाराज पूरी हनुमान जी महाराज सीताराम કૃપાળ ભૃગુનાથજી તથા લક્ષ્મણજી અને બંને ભાઈ આવું પોતુક જોઈને હસતા હસતા ચાલ્યા.
શ્રી રઘુવીર સેના સાથે સમુદ્ર પાર થઈ ગયા. વાંદરો અને એમના જ સેનાપતિઓની ભીડ કહી નથી શકાતી. પ્રભુએ સમુદ્ર પાર ઉતાર્યો કર્યો અને સર્વે વાનરોને આજ્ઞા આપી કે તમે જઈને સુંદર ફળ મૂળ ખાઓ. પ્રભુએ સમુદ્ર પાર ઉતાર્યો કર્યો ને અને સર્વે વાનરોને આજ્ઞા આપી કે તમે જઈને સુંદર ફળ મૂળ ખાઓ. આ સાંભળતા રીસ વાંદર આમ તેમ દોડી પડ્યા કે શ્રી રામજીના હિત સર્વેને માટે સર્વે વૃક્ષ અને સમયની ગતિ તજીને ફળે ઉઠ્યા કે વાંદર રેસ મીઠા મીઠા ફળ ખાઈ રહ્યા છે. વાંદર રીસ મીઠા મીઠા ફળ ખાઈ રહ્યા છે. વૃક્ષોને હલાવીને રહ્યા છે અને પર્વતો નાદ શિખરોને લંકાની સામે ફેંકી રહ્યા છે. હસતા હસતા જ્યાં કોઈ રાક્ષસને પામી જાય છે તો સર્વે તેને ઘેરીને ખૂબ જ નસાવે છે અને દાંતોથી તેના નાક કાન કાપીને પ્રભુનો સૂર્યસ કહીને અથવા કહેડાવીને પછી તેને જવા દેશે. જે રાક્ષસોના નાક અને કાન કાપી નાખવામાં આવ્યા તેમણે રાવણે સર્વે સમાચાર કહ્યા કે સમુદ્ર પર સેતુ બાંધ્યો. સમુદ્ર પર સેતુ બાંધ્યો ગયો. કાનથી સાંભળતા જ રાવણ ગભરાઈને દશે મુખથી બોલી ઉઠ્યો અને વન નિધિ અને નિર નિધિને જ અરે જલધીને અરે સિંધુને અરે વારિસને અરે તોય નિબીને નિધિને અરે કપતિને અરે ઉદધીને અરે પ્રયોધીને અને નદી સનને શું સાસે સાસુ જ બાંધી લીધો. આ પ્રમાણે દશે મુખથી સમુદ્રના એક નામ એટલે સમુદ્રના એક નામ એટલે 10 નામ લઈને સુનિશ્ચિત કરે છે. ખરેખર આવું કરી નાખવામાં આવ્યું. પછી પોતાની આકુળતાને સમજીને ઉપરથી હસતો ભયને ભૂલાવીને રાવણ મહેલે ગયો. ત્યારે મંદોદરી સાંભળ્યું કે પ્રભુ શ્રી રામજી આવી ગયા છે. જ્યારે મંદોદરી સાંભળ્યું કે પ્રભુ શ્રી રામજી આવી ગયા છે અને એમણે ખેલમાં જ સમુદ્રને બંધાવી દીધો છે, પછી તે હાથ પકડીને પતિને પોતાના મહેલમાં લાવીને પરમ મનોહર વાણી બોલ્યા કે શરણોમાં શીશ નમાવીને
તેણીએ પોતાનો ખોળો પાથર્યો અને કહ્યું કે હે પ્રિયતમ, ક્રોધ ત્યાગીને મારું વસન સાંભળો. હે નાથ, વેર તેની સાથે કરવું જોઈએ કે જેની બુદ્ધિ અને બળ દ્વારા જીતી શકાય. આપનામાં અને રઘુનાથજીમાં નિશિએ જ કેવું અંતર હશે કે જેવું આગિયા અને સૂર્યમાં જેમને વિષ્ણુ રૂપમાં અત્યંત બળવાન મધુ અને કેટભ દૈત્યો માર્યા અને વરાહ અને નરસિંહ રૂપે મહાન સુરવીર દિતિના પુત્રો હરણાકશ્ય અને હરણાક્ષિપુનો સંહાર કર્યો કે જેમને વાનર રૂપે બલીને બાંધ્યો અને પરશુરામ રૂપે સહજ બાહુ હણ્યું. એ જ ભગવાન પૃથ્વીનો ભાર હરવા માટે જ રામ રૂપે અવતીર્ણ થયા છે. હે નાથ, જેમના હાથમાં કાળ કર્મો અને જીવ સર્વે છે. હે નાથ, જેમના હાથમાં કાળ કર્મો અને જીવ છે તેમનો વિરોધ ન કરવો. અર્થાત કાળ કર્મો અને જીવ સર્વેને નાથ છે અને તમે જીવશો. તમારા પણ તેનો નાથ છે. તમારા પણ તેવો નાથ છે. તેથી તમે એમના અધિકાર બહાર નથી. તેથી તમે તેમના અધિકાર બહાર નથી. તે શ્રી રામજીના શરણો કમળોની શીશ નમાવીને તેમની શરણમાં જઈને એમને જાનકીજીને સોંપી દો અને આપ પુત્રને રાજ્ય આપીને વનમાં જઈને કે શ્રી રામજીના શરણોમાં શીશ નમાવીને તેમની શરણમાં જઈને એમને જાનકી સોંપી દો અને આપો પુત્રને રાજ્ય આપીને વનમાં જઈને શ્રી રઘુનાથજીનું ભજન કરો. હે નાથ, શ્રી રઘુનાથજી તો દિનો પર દયા કરનાર છે. સન્મુખ શરણે જવાથી તો વાઘ પણ નથી ખાતો. સન્મુખ શરણે જવાથી તો વાઘ પણ નથી ખાતો. આપે જે કંઈ કરવું જોતું હતું તે સર્વે આપ કરી ચૂક્યા. આપે દેવતા, રાક્ષસ તથા સર અને અસર સર્વેને જીતી લીધા. હે 10 મુખ સતજન આવી નીતિ કહે છે કે સૌથી અવસ્થા વૃદ્ધાવસ્થામાં
રાજાએ વનમાં જ ચાલ્યા જવું જોઈએ. હે સ્વામી, જ્યાં વનમાં આપનું એમનું ભજન કરો, ત્યાં વનમાં આપ એમનું ભજન કરો કે જે સૃષ્ટિના રસનારા, પાછળનારા અને પાળનારા અને સહાર કરનારા છે. હે નાથ, આપ વિયોગની સમત મમતા છોડીને તેજ શરણાગત પર પ્રેમ કરનારા ભગવાનનું ભજન કરો, જેના માટે શિષ્ટ મુનિ સાધન કરે છે અને રાજા રાજ્ય છોડીને વૈરાગ્ય થઈ જાય છે. એ જ કૌશલ્યાધીશ શ્રી રઘુનાથજી આપ પર દયા કરવા આવ્યા છે. હે પ્રિયતમ, જો આપ મારી શિખામણ માની લેશો તો આપનો અત્યંત પવિત્ર અને સુંદર યશ ત્રણે લોકમાં પ્રસિદ્ધ થશે. આવું કહીને નેત્રમાં કરુણાનું જળ ભરીને અને પતિના શરણ પકડીને ધ્રુજતા શરીરને સતી મંદોદરીએ, આ સામાન્ય મંદોદરી નથી, આ સતી છે, ભલે રાવણની પત્ની છે. મંદોદરીએ કહ્યું કે હે નાથ, રઘુકુળનું ભજન કરો, જેથી મારું સૌભાગ્ય અખંડ થઈ જાય. ત્યારે રાવણે મંદોદરીને ઉઠાડી અને તે દુષ્ટ તેને પોતાની પ્રભુતા કહેવા લાગ્યો. હે પ્રિય, સાંભળો, તે આયુથ જ ભય પામી રાખ્યો છે. બતાવ તો જગતમાં મારા જેવો યોદ્ધા છે કોણ? બતાવ તો જગતમાં મારા જેવો યોદ્ધા છે કોઈ? વરુણ કુબેર પવન અને યમરાજ, કાળ અને આદિ સર્વે દિગ્પાળો ને મેં મારી ભુજાઓના બળે જીતી લીધા છે. દેવો, દાનવો અને મનુષ્યો સર્વે મારા વશમાં છે. દેવો, દાનવો અને મનુષ્યો સર્વે મારા વશમાં છે. પછી તને આ ભય ક્યાં કારણે ઉત્પન્ન થઈ ગયો? આ પ્રમાણે રાવણે અનેક પ્રકારે મંદોદરીને સમજાવીને કહ્યું અને તે પાછો સભામાં જઈને બેસી ગયો. મંદોદરી હૃદયમાં એમ માની લીધું કે કાળને વશ હોવાથી પતિને અભિમાન થઈ ગયું છે. મંદોદરીએ હૃદયમાં એમ માની લીધું કે કાળને વશ હોવાથી પતિને અભિમાન થઈ ગયું છે. સભામાં આવીને તેને મંત્રીઓને પૂછ્યું કે હે શત્રુની સાથે કઈ રીતે યુદ્ધ કરવું પડશે? મંત્રી કહેવા લાગ્યા કે હે રાક્ષસોના નાથ, હે રાક્ષસોનો નાથ, હે પ્રભુ સાંભળો.
આપો વાર વાર શું પૂછો છો? કહો તો એવો કયો મોટો ભય છે? કે જેનો વિચાર ક્યારે ભયની વાત જ શું છે? કે મનુષ્ય અને વાંદર રીસ તો અમારા ભોજનની સામગ્રી છે. કાનોથી સર્વેના વસન સાંભળીને રાવણનો પુત્ર પ્રહસ્ત હાથ જોડીને કહેવા લાગ્યો, હે પ્રભુ, નીતિના વિરુદ્ધ કંઈ જ પણ ન કરવું જોઈએ. મંત્રીઓમાં ઘણી જ ઓછી બુદ્ધિ છે. મંત્રીઓમાં ઘણી જ બુદ્ધિ છે. બુદ્ધિ વાળો મંત્રી રાખવો જોઈએ. સારો મિત્ર બુદ્ધિ વાળો રાખવો જોઈએ. આ સર્વે મૂર્ખ ખુશામતી મંત્રીઓ ઉપરથી ખુશામત કરી રહ્યા છે. આ સર્વે મૂર્ખ ખુશામતી મંત્રીઓ ઉપરથી ખુશામત કરી રહ્યા છે. હે નાથ, આ પ્રમાણની વાતોથી પૂરું નહીં પડે. એક જ વાંદર સમુદ્ર ઓળગીને આવ્યો હતો. તેનું ચરિત્ર સર્વે લોકો હજી પણ મનમાં ને મનમાં ગાયા કરે છે. સ્મરણ કરે રાખે છે. તે સમયે તમારા લોકમાંથી કોઈને ભૂખ ન હતી. તે સમયે તમારા લોકમાંથી કોઈને ભૂખ ન હતી. વાનર તો તમારું ભોજન જ છે. તો પછી નગર બાળતી વખતે તેને પકડીને કેમ ન ખાઈ લીધો? આ મંત્રીઓએ સ્વામી આપ એવી સ્મૃતિ સંભળાવી છે કે જે સાંભળવામાં સારી છે, પણ એનાથી આગળ ચાલીને દુઃખ ભોગવવું પડે છે. કે જેણે ખેલમાં જ સમુદ્ર બાંધી લીધો અને જે સેના સહિત સુબેલ પર્વતો પર આવી પહોંચ્યા. હે ભાઈ, હું કહો તે સામાન્ય મનુષ્ય છે કે જેને કોઈ કહો છો કે અમે ખાઈ જશું. સર્વે ગાલ ફુલાવીને પાગલોની જેમ વસન કહી રહ્યા છો. હે તાત, મારા વસનોને ઘણા આદરથી બહુ ધ્યાનથી સાંભળો. મને મનથી કાયર ન સમજી દેજો. જગતમાં એવા મનુષ્યોના ટોળે ટોળા છે કે જે પ્રિય મુખ પર મીઠી લાગનારી વાત જ સાંભળે અને કહે છે. હે પ્રભુ, સાંભળવામાં કઠોર પરંતુ પરિણામમાં પરમ હિતકારી વસન જે
સાંભળે અને કહે છે તે મનુષ્ય ઘણા જ ઓછા છે. હે પ્રભુ, સાંભળવામાં કઠોર પરંતુ પરિણામમાં જ પરમ હિતકારી વચન જે સાંભળે અને કહે છે તે મનુષ્ય ઘણા જ ઓછા છે. નિત્ય સાંભળો અને તે મુજબ પહેલા દૂત મોકલો અને પછી સીતાને સોંપીને શ્રી રામજી સાથે પ્રીતિ મેળ સાધી લ્યો. જો જેવો સ્ત્રી પામીને પાછા વળી જાય ત્યારે તો આયુથ ઝઘડો ન વધારો, નહીતર જો ન વળે તો હે તા સનમુખ યુદ્ધ ભૂમિમાં તેની સાથે હઠપૂર્વક જુજુમીને યુદ્ધ કરો કે હે પ્રભુ, જો આપ મારી આ સદુમતી માનશો, હે પ્રભુ, જો આપ મારી આ સદમતી માનશો તો જગતમાં બંને પ્રકારની આપનો સુયશ થશે. રાવણે ગુસ્સો ભરાઈને પુત્રને કહ્યું, અરે મૂર્ખ, તને આવી બુદ્ધિ કોણે શીખવાડી? હજી પણ હૃદયમાં સંશય, ભય અને થઈ રહ્યું છે. હે પુત્ર, તું તો વાસના મૂળમાં ધમોય જીવાત થયો. તું મારા વચને અનુકૂળ કે અનુરૂપ ન થયો. પિતાની અત્યંત ઘોર અને કઠોર વાણી સાંભળીને પરસતને ઉગ્ર વસન કહેતો ઘેર ચાલ્યો ગયો. હિતની સલાહ આપીને એવી લાગતી અસર કરતી નથી જેમ મૃત્યુને વશ થયેલા. હિતની સલાહ આપીને જેવી લાગતી અસર કરતી નથી જેમ મૃત્યુને વશ થયેલા રોગીને દવા નથી લાગતી, લાગુ પડતી નથી. સંધ્યાનો સમય જાણીને રાવણ પોતાની વિષય ભૂલાઓને જોતા જોતા મહેલ ચાલ્યો. લંકાના શિખર પર એક અત્યંત વિસ્તૃત મહેલ હતો. ત્યાં નાશ દાનનો અખાડો જામતો હતો. રાવણ તે મહેલમાં જઈને બેસી ગયો. કિન્નર એના ગુણ સમૂહને ગાવા લાગ્યા. તાલ, કરતાલ ને પખાવજ, મુગજ ને વીણા વાગી રહ્યા છે. નૃત્યમાં પ્રવેશ પુસરાઓનો નાસી રહ્યા છે. તે નિરંતર સેંકડો ઇન્દ્રિયોની સમાન ભોગ વિલાસ કરતો રહે છે. જોકે શ્રી રામજી જેવા અત્યંત પ્રબળ શત્રુ માથે છે તો પણ એને જ તો ચિંતા હશે અને ન ડર જશે.
અહીં શ્રી રઘુવીર સુબેલો પર્વત પર સેનાના મોટા સમૂહની સાથે ઉતર્યા. પર્વતના એકે એક બહુ ઉત્સાહ પરમ રમણીય સમતળને વિશેષ રૂપ ઉજવળ શિખર જોઈને ત્યાં લક્ષ્મણજી વૃક્ષોના કોમળ પાંદડા અને સુંદર ફૂલ પોતાના હાથે સજાવીને વિકસાવી દીધા. તેની ઉપર સુંદર અને કોમળ મુગસ બિછાવી દીધું. એ જ આસન પર કૃપાળુ શ્રી રામજી બિરાજમાન હતા. પ્રભુ શ્રી રામજીએ વાનર રાજ સુગ્રીવના ખોળામાં પોતાનું શિર મૂકેલું છે. પ્રભુ શ્રી રામજી વાનર રાજ સુગ્રીવના ખોળામાં પોતાનું શિર મૂકેલું છે. તેમની ડાબી બાજુ ધનુષ્ય તથા જમણી બાજુ હાથો રાખ્યો છે. તે પોતાના બંને કમળોથી બાણ સુધારી સજાવીને તે રહ્યા છે. વિભીષણજી કાનમાં કઈ સલાહ આપી રહ્યા છે. પરમ ભાગ્યશાળી અંગદ અને હનુમાન અનેક પ્રકારે પ્રભુના શરણ કમળને દબાવી રહ્યા છે. લક્ષ્મણજી કમરમાં ભાતો કસીને અને હાથોમાં ધનુષ્ય બાણ લઈને વિરાસનમાં પ્રભુની પાછળ શુભોભિત છે. આ પ્રમાણે રૂપ સૌંદર્ય અને ગુણોના ધામ શ્રી રામજી બિરાજમાન છે. તે મનુષ્ય ધન્ય છે જે સદા ધ્યાનમાં લીન રહે છે. પૂર્વ દિશાની સામે જોઈને પ્રભુ શ્રી રામજીને ચંદ્રમાને ઉદિત થતો જોયો. પછી તે સર્વેને કહેવા લાગ્યા, ચંદ્રને જુઓ કેવો સિંહ સમાન નિડર છે. પૂર્વ દિશા રૂપી પર્વતની ગુફામાં રહેનારા અત્યંત પ્રતાપ તેજ અનેક બળોનો ભંડાર આ ચંદ્ર માં રૂપી સિંહ અંધકાર રૂપી મંદો મત હાથીના મસ્તકને વિદીર્ણ કરીને આકાશ રૂપી વનમાં નિભ્ય થઈને વિસ્તરી રહ્યો છે. આકાશમાં વિખરાયેલા તારા મોતીઓના સમાન છે. તે રાત્રિ રૂપી સુંદર સ્ત્રીના શણગાર છે. પ્રભુએ કહ્યું કે ભાઈઓ, ચંદ્રમામાં જે કળાશ છે તે શું છે? પોતાની બુદ્ધિ અનુસાર કહો.
સુગ્રીવે કહ્યું કે હે રઘુનાથ સાંભળો, ચંદ્રમામાં પૃથ્વીની છાયા દેખાઈ રહી છે. કોઈએ કહ્યું ચંદ્રને રાહુએ માર્યો હતો. ચંદ્રને રાહુએ માર્યો હતો. હે ઘાનો કાળો ડાઘ હૃદય પર પડેલો છે. કોઈ કહે છે કે જ્યારે બ્રાહ્મણે કામદેવ સ્ત્રીની રતિનું મુખ બનાવ્યું ત્યારે તેણે ચંદ્રમાનો સારસ્વતનો ભાગ કાઢી દીધો. તેથી રતિનું મુખ તો પરમ સુંદર બની ગયું, પરંતુ ચંદ્રમાના હૃદયમાં કાણું થઈ ગયું. ચંદ્રમાના હૃદયમાં કાણું થઈ ગયું. એ જ શીઘ્ર સમુદ્ર માનના હૃદયમાં હયાત છે. જેના મગેથી આકાશની કાળી છાયા તેમાં દેખાય છે. પ્રભુ શ્રી રામજી કહ્યું, શિષ્ય ચંદ્રમાનો ઘણો જ પ્રિય ભાઈ છે. પ્રભુએ રામચંદ્રજીએ કહ્યું, વિષ ચંદ્રમાનો ઘણો પ્રિય ભાઈ છે. એટલે તેણે વિષને પોતાના હૃદયમાં સ્થાન આપી રાખ્યું છે. વિષયુક્ત પોતાના કિરણ સમૂહ પસરાવીને તે વિયોગની નર નારીઓને બાળતો રહે છે. એ હનુમાનજી કહ્યું કે હે પ્રભુ સાંભળો, ચંદ્રમામાં આપનો પ્રિય દાસ છે. હે પ્રભુ સાંભળો. હનુમાનજીએ કહ્યું, હે પ્રભુ સાંભળો, ચંદ્રમામાં આપનો પ્રિય દાસ છે. આપની સુંદર શ્યામ મૂર્તિ ચંદ્રમાના હૃદયમાં વસે છે. એ જ શ્યામળતાની ઝલક ચંદ્રમામાં છે. પવન પુત્ર હનુમાનજીના વસન સાંભળીને સુષ્મ શ્રી રામજી હસ્યા. પછી દક્ષિણ દિશા સામે જોઈને કૃપા નિધાન પ્રભુ બોલ્યા, હે વિભીષણ, દક્ષિણ દિશા સામું જુઓ. વાદળ કેવું ઘેરાઈ રહ્યું છે અને વીજળી ચમકી રહી છે. ભયાનક વાદળ મીઠા મીઠા સવેરે ગરજી રહ્યું છે. ક્યાંક ઘોર મુષ્ટ કે કઠોર કરાનો વરસાદ ન થાય. કે વિભીષણ બોલ્યા, હે કૃપાળુ સાંભળો, આ ન તો વીજળી છે, ન વાદળોની ઘટા. લંકાની ચોટી પર એક મહેલ છે. ચોટી પર એક મહેલ છે.
દસ ગ્રીવ રાવણ ત્યાં નાશ જ્ઞાનનો અખાડો જોઈ રહ્યું છે કે રાવણે માથા પર મેઘાડ પર વાદળોના ડમર જેવું રાવણે માથા પર મેઘાડ પર વાદળોના ડમર જેવું વિશાળ અને કાળું સત્ર ધારણ કરી રાખ્યું છે. એ જો જાણે વાદળોની અત્યંત કાળી ઘટાશે. મંદોદરીના કાનમાં જે કણ ફૂલ હલી રહ્યા છે, હે પ્રભુ, એ જો જાણે વીજળી ચમકી રહી છે. દેવતાઓના સમ્રાટ સાંભળો, અનુપમ તાલ અને મૃદંગ વાણી વાગી રહ્યા છે. તેજ મધુર વ્રજન ધ્વનિ છે. રાવણનું અભિમાન સમજીને પ્રભુ મલકાયા. તેમણે ધનુષ્ય ચડાવીને તેના પર બાણનું પ્રદાન કર્યું અને એક જ બાણથી રાવણના સત્ર મુંગટ અને મંદોદરીના કણ ફૂલ કાપી નાખ્યા. અને એક જ બાણથી રાવણના સત્ર મુંગટ અને મંદોદરીના કણ ફૂલ કાપી નાખ્યા. બધાના જોતા જોતામાં જ તે જમીન પર આવી પડ્યા અને એમનો ભેદ કારણ કોઈને ન જાણ્યું. એનો ભેદ કારણ કોઈએ ન જાણ્યું. આવો ચમત્કાર કરીને શ્રી રામજીનું બાણ પાછું આવીને ફરીથી ભાથામાં પેસી ગયું. આ મહાન રસમાં ભંગ જોઈને રાવણની સમસ્ત સભા ભયભીત થઈ ગઈ. આ કૃષ્ણની કૃપા અને રામની કૃપા. કૃષ્ણ ગણો રામ ગણો, એકનો એક. ન ધરતી કપ થયો, ન ઘણા દોસ્તી હવા આંધીશાલી, ન કોઈ અસ્ત્ર શસ્ત્ર ન નેત્રોએ જોયા. તો પછી આ શસ્ત્ર મુંગટ ને કણ ફૂલ કેવી રીતે કપાઈને પડી ગયા? સર્વે પોતાના હૃદયમાં વિચારી રહ્યા છે કે આ મોટા ભયંકર અપશુક ન થયા. સભાને ભયભીત જોઈને રાવણે હસીને આ વસન કહ્યા, મસ્તકોનું પડવું પણ જેને માટે નિરંતર શુભ હતું. મસ્તક પડવું પણ જેને
જેને માટે નિરંતર શુભ હતું, શુભ થતું રહ્યું છે, તેને માટે ઊંઘટનું પડવું એ અપસુખ ન કહેવું. પોતાના ઘેર જઈને ઊંઘી જાવું, ડરવાની કોઈ વાત નથી. ત્યારે સર્વે લોકો માથું નમાવીને ઘેર ગયા. જ્યારથી કણ ફૂલ પૃથ્વી પર પડ્યું, ત્યારથી મંદોદરીના હૃદયમાં શોક વસી ગયો. જ્યારથી કણ ફૂલ પૃથ્વી પર પડ્યું, ત્યારથી સતી મંદોદરીના હૃદયમાં શોક વસી ગયો. નેત્રોમાં જળ ભરીને બંને હાથ જોડીને તે રાવણને કહેવા લાગી, હે પ્રાણનાથ, મારી વિનંતી સાંભળો. હે પ્રિયતમ, શ્રી રામ સાથેનો વિરોધ છોડી દો. તેમને મનુષ્ય જાણીને મનમાં હઠ ન પકડી રાખવો. એ 3 લોકનો માલિક છે. એ 3 લોકનો માલિક છે. મારા આ વચનો ઉપર વિશ્વાસ કરો કે રઘુકુળ શિરોમણી શ્રી રામજી વિશ્વરૂપ છે. આ સમસ્ત વિશ્વ તેમનું જ રૂપ છે. વેદ જેમના અંગે અંગોમાં લોકની કલ્પના કરે છે, પાછળ જે વિશ્વરૂપ ભગવાનના શરણ છે. બ્રહ્મલોક માથું છે, બ્રહ્મલોક માથું છે, અને વસોના સર્વે લોકોનું વિશ્રામ સ્થિતિ જેમના અન્ય જુદા જુદા અંગો ઉપર છે. ભયંકર કાળ જેમના કુટિક સાલના ભમરોનું કરવું છે. સૂર્ય નેત્ર છે. સાંભળજો, સૂર્ય ચંદ્ર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને રામના નેત્ર છે. વાદળોનો સમૂહ વાળ છે. અશ્વિની કુમાર જેમની નાસિકા છે. રાત અને દિવસ જેમના પાર નિષેધ પલક મારવું અને ખોલવા છે. દશે દિશાઓ કાન છે. દશે દિશાઓ કાન છે. વેદ આવું કહે છે. વેદ આવું કહે છે. વાયુ શ્વાસ છે. વાયુ શ્વાસ છે. અને વેદ જેમની પોતાની વાણી છે. લોભ જેમના અધર હોઠ છે. અધર હોઠ છે. લોભ જેમના અધર હોઠ છે. યમરાજ ભયાનક દાંત છે. માયા હાસ્ય છે. માયા હાસ્ય છે.
દુગો પાળ ભુજાઓ છે, અગ્નિ મુખ છે, વરુણ જીભ છે, વરુણ જીભ છે, ઉત્પત્તિ પાલન અને પલય જેમની શ્રેષ્ઠ ક્રિયા છે. ઉત્પત્તિ પાલન અને પલય જેમની શ્રેષ્ઠ ક્રિયા છે. 18 પ્રકારની અશક્ય વનસ્પતિઓ જેમની રોમાવલી છે. પર્વત અસિતો છે. 18 પ્રકારની અશક્ય વનસ્પતિઓ જેમની રોમાવલી છે. પર્વત અસિતો છે. નદીઓ નસોની ઝાડ છે. નદીઓ નસોની ઝાડ છે. સમુદ્ર પેટ છે. અને નરક જેમની નિશાની ઇન્દ્રિયો છે. નરક જેમની નિશાની ઇન્દ્રિયો છે. આ પ્રકારે પ્રભુ વિશ્વમય છે. વધુ કલ્પના શું કરવામાં આવે છે? વધુ કલ્પના શું કરવામાં આવે છે? શિવજી જેમનો અલંકાર છે. શિવજી જેમનો અલંકાર છે. બ્રહ્મા બુદ્ધિ છે. ચંદ્રમાં વન છે. અને મહાન વિષ્ણુ જ સ્થિત છે. એ જ સરાસર રૂપ ભગવાન શ્રી રામજી મનુષ્ય રૂપમાં નિવાસ કર્યો છે. હે પ્રાણપતિ, સાંભળો. આવો વિચાર કરી પ્રભુ સાથેનું વેર તજીને શ્રી રઘુવીરના શરણોમાં પ્રેમ કરો, જેથી મારું સૌભાગ્ય ન નંદવાય. હે પ્રાણપતિ, સાંભળો. આવો વિચાર કરીને પ્રભુ સાથેનું વેર તજીને શ્રી રઘુવીરના શરણમાં પ્રેમ કરો, જેથી મારું સૌભાગ્ય ન નંદવાય. સતી મંદોદરીના વસન કાનેથી સાંભળીને રાવણ ખૂબ જ હસ્યો અને બોલ્યો, ઓહો મોહને અજ્ઞાનનો મહિમા ઘણો બળવાન છે. સ્ત્રીનો સર્વભાવ સર્વે સત્ય કહે છે. સ્ત્રીનો સર્વભાવ સર્વે સત્ય કહે છે. તે તેના હૃદયમાં 8 અવગુણ સદાય રહે છે. સ્ત્રીનો સ્વભાવ સર્વે સત્ય કહે છે કે તેના હૃદયમાં 8 અવગુણ સદાય રહે છે.
સાહસ જૂઠ, સંસળતા, માયા, સળ, ભય, બીકણપણું ને અવિવેક, મૂર્ખતા, અપવિત્રતા અને નિદીયતા તે શત્રુના સમસ્ત વિરાટ રૂપ ગાયા અને મને તેનો મોટો ભારે ભય સંભળાયો. હે પ્રિય, તે સર્વે વરુણ, યમ, કુબેર આદિને આખું એ સરાસર ઈશ્વર તો સર્વ ભાવથી જ મારા વશમાં છે. તારી કૃપાથી મને આ હવે સમજાયું. હે પ્રિય, તારી ચતુરાઈ તો હું જાણી ગયો છું. તું આ રીતે આ બહાને મારી પ્રભુતાના વખાણ કરી રહી છે. હે મુગનિયતિ, તારી વાતો ઘણી ગૂઢ રહસ્યપૂર્ણ છે. સમજવામાં સુખ આપનારી અને સાંભળવામાં ભય છોડાવનારી છે. સતી મંદોદરીએ મનમાં એવો નિર્ણય કરી લીધો કે પતિને કાળ વશ મતિ ભમ થઈ ગયો છે. આ પ્રમાણે અજ્ઞાન વશ ઘણો જ વિનોદ કરતા કરતા રાવણનું સ્માર થઈ ગયું. પછી સ્વાભાવિક રૂપે નિડર અને અભિમાની આંધળો લંકાપતિ સભામાં ગયો. જો કે વાદળ અમૃત જેવું જળ વરસાવે છે, તો પણ ખેતર ફૂલતો ફળતો નથી. આ પ્રમાણે ભલે બ્રહ્માની જેવા જ જ્ઞાની ગુરુ મળે, આમ પ્રમાણે ભલે બ્રહ્માની જેવા જ જ્ઞાની ગુરુ મળે તો પણ મૂર્ખના હૃદયમાં ચેતના જ્ઞાન નથી થતી. જો વાદળ અમૃત જેવું જળ વરસાવે છે તો પણ નિરંતર ફૂલતો ફળતો નથી. આ પ્રમાણે ભલે બ્રહ્માજી જેવા જ જ્ઞાની ગુરુ મળે તો પણ મૂર્ખના હૃદયમાં ચેતના જ્ઞાન નથી થતી. અહીં સુબેલ પર્વત પર પ્રાત કાળે રઘુનાથજી જાગ્યા અને તેમણે સર્વે મંત્રીઓને બોલાવીને સલાહ પૂછી, હે શ્રીધર, બતાવો
હવે કયો ઉપાય કરવો જોઈએ? જાંબવાને શ્રી રામજીના શરણોમાં શીશ નમાવીને કહ્યું, હે સર્વેશ્વર, હે સર્વેના હૃદયમાં, હે સર્વેશ્વર, હે સર્વેના હૃદયમાં વસનારા, હે બુદ્ધિ, બળ, તેજ, ધર્મ અને ગુણોના ભંડાર, સાંભળો. હું પોતાની બુદ્ધિ પ્રમાણે સલાહ આપું છું. હું પોતાની બુદ્ધિ પ્રમાણે સલાહ આપું છું કે વાલી કુમાર અંગદને દૂત બનાવીને મોકલવામાં આવે. તે યોગ્ય સલાહ સર્વેના મનને ઠીક લાગી. કૃપાના નિધાન શ્રી રામજીએ અંગદને કહ્યું, ત્રિલોકનો માલિક રામ તોય એની પાસે તો સામાન્ય માણસ તોય રામવતની વાત સાંભળો. તે યોગ્ય સલાહ સર્વેના મનને ઠીક લાગી. કૃપાના નિધાન શ્રી રામજીએ અંગદને કહ્યું કે હે બળ, બુદ્ધિ અને ગુણોના ધામ, વાલી પુત્ર, હે તાત, તમે મારા કાર્યને માટે લંકામાં જાઓ. તેમને બહુ જ સમજાવીને શું કહું? હું જાણું છું કે તમે પરમ શત્રુ છો. શત્રુ સાથે કેવી જ વાતચીત કરજો જેનાથી મારું કાર્ય થાય અને તેનું કલ્યાણ થાય. તેમને બહુ સમજાવીને શું કહું? હું જાણું છું કે તમે પરમ શત્રુ છો. શત્રુ સાથે એવી જ વાતચીત કરજો જેનાથી અમારું કાર્ય થાય અને તેનું કલ્યાણ થાય. અંગદને એવું કીધું, ત્રિલોકનો માલિક, કે મારું સારું થાય ને દુશ્મનનું સારું થાય એને ભગવાન કહેવાય. દુશ્મનનું સારું વિશે એને ભગવાન કહેવાય. જેથી મારું કાર્ય થાય અને તેનું કલ્યાણ થાય. પ્રભુની યાજ્ઞા માથે ચડાવીને અને એમના શરણની વેદના, એમના શરણની વંદના કરીને અંગદજી ઉઠ્યા અને બોલ્યા, હે પ્રભુ શ્રી રામજી, આપ જેના પર કૃપા કરો એ જ ગુણોનો સમુદ્ર થઈ જાય છે. આપ જેના પર કૃપા કરો એ જ ગુણોનો સમુદ્ર થઈ જાય છે. સ્વામીના સર્વે કાર્ય આપોઆપ સિદ્ધ છે. આ તો પ્રભુ એ મને માન આપ્યું છે
આ અંગદની વાત છે. સર્વે સ્વામીના સર્વે કાર્ય આપોઆપ સિદ્ધ છે. આ તો પ્રભુએ મને માન આપ્યું છે કે આપ મને પોતાના કાર્ય માટે મોકલી રહ્યા છો. આવો વિચાર કરીને યુવરાજ અંગદનું હૃદય હસિત થઈને શરીર પુલકિત થઈ ગયા. શરણોની વંદના કરીને અને ભગવાનની પ્રભુતા હૃદયમાં ધરીને અંગદ સર્વેને શીશ નમાવીને ચાલ્યા. પ્રભુના પ્રતાપને હૃદયમાં ધારણ કરેલા રણ યોદ્ધા વીર વાલી પુત્ર સ્વાભાવિક રૂપે નિભ્યો છે. લંકામાં પ્રવેશ કરતા જ રાવણના પુત્ર સાથે મેળાપ થઈ ગયો. જે ત્યાં ખેલી રહ્યો હતો. વાતમાં જ બંનેમાં ઝઘડો વધી ગયો. કારણ કે બંને અતુલનીય બળવાન હતા અને પાછી બંને યુવા અવસ્થા હતી. તેણે અંગદ ઉપર લાત ઉગામી. અંગદે ત્યાં જ પગ પકડીને તેને ફેરવીને જમીન પર ઓસાડ્યો ને મારી નાખ્યો. રાક્ષસોના સમૂહ મોટો ભારે યોદ્ધા જાણીને આમ તેમ નાસી ગયા તેવું ભયને લીધે પોકાર પણ કરી મસાડી શક્યા. वसुदेव स्तुदेवं पंचदाणं रमदनं देवकी परमाणु पुष्टं ददति. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव. मुक्करतो वासलम पगलदति गिरिरम योत्पात्म वंदे परमानंद मातर. शांताकार भजन गण सपस नाभम सुरेशम सातारम गगन संदमेक वरम सुभागम. लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगी बीदियानिगम वंदे विष्णु. वंदे विष्णु भवभहरणं सर्वे लोकनाथम य ब्रह्मा वरुण सरितम सकुलम नितम जीवे सकले. वंदे सागपदकमोपनिषदे गाय समागा. दयानावचित तथागत्य नमंचा पच्ययन्ति योगिन्य श्यानत न विद्रु सुरासुरगणा देवा तस्मै नमः. तस्मै नमो पपन पारिजात्रम तोत्रे वेत्रे कृपणम ज्ञान मुद्रा कृष्णानिका मुक्ति. यूट्यूब में मारी चैनल बजरंगी ध्वजा 93 सीताराम माँ भवानी माँ भगवती माँ पार्वती माँ जगदम्बा माँ देवानी बुद्धिमान सरस्वती ब्रह्माणी माँ ब्रह्मा जी पिता माँ लक्ष्मा विष्णु व नारायण परमात्मा परमेश्वर. माँ लक्ष्मा विष्णु व नारायण परमात्मा परमेश्वर. ओम नमो भगवती वासुदेव. वृक्ष माता श्री कृष्ण. वृक्ष माता श्री कृष्ण. राधे कृष्ण. गुरु हनुमान जी महाराज. सीताराम.